بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اسلام ہی دین ہے، یعنی اس کے سوا کوئی دین مقبول نہیں ہے، کیونکہ یہود و نصارہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہمارا دین اللہ کو محبوب ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں اور جنت ہمارے ہی لیے ہیں، لہذا دین ہمارا مقبول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی اور اس میں فرمایا اللہ کو دین اسلام کے علاوہ کوئی دین پسندیدہ نہیں ہے، اور یہی دین صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام ہی پر نہیں بلکہ تمام نبیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین نازل فرمائی، اور یہ دین ایسا دین ہے جو بڑا قدیم دین ہے۔ یہود و نصارہ جو اپنے دین کو افضل سمجھ رہے تھے، ان کے رد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ان کے دعوے کو اللہ تعالیٰ نے باطل قرار دیا۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا، اور وہ کون تھے؟ جنہیں کتاب دی گئی۔ فرمایا یہ آیت یہود و نصارہ کے حق میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے اسلام چھوڑا اور انہوں نے سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں اختلاف کیا، حضور علیہ السلام کی نبوت میں اختلاف کیا۔ بعض ایسے تھے جنہوں نے حضور علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کیا، اور بعضوں نے اپنے حسد اور اپنے بغض کی وجہ سے حضور علیہ السلام کا انکار کیا۔ الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم، اور مگر بعد اس کے کیونکہ انہیں علم آ چکا۔ اختلاف کیا حضور کی نبوت میں، لیکن علم انہیں آ چکا تھا، توریت کے اندر پڑھ چکے تھے، اور ایسے ہی عیسائی انجیل کے اندر پڑھ چکے تھے حضور علیہ السلام کے اوصاف، حضور علیہ السلام کی نعت، حضور علیہ السلام کا حلیہ بھی جانتے تھے، کس طرح ہوں گے، کس خاندان سے ہوں گے، کس قبیلے سے ہوں گے، ان کا نام کیا ہوگا، اور کس علاقے سے ہوں گے، کس محلے سے ہوں گے، کس شہر سے ہوں گے، اور بہت ساری جسمانی علامات سے بھی واقف تھے، حضور کی رنگ و رنگت سے بھی واقف تھے، حضور علیہ السلام کے بال مبارک کیسے ہوں گے، ابرو کیسے ہوں گے، حضور کی آنکھیں کیسی ہوں گی، یہاں تک کہ وہ جانتے تھے۔ اور بہت سارے لوگ جب حضور علیہ السلام سے انہوں نے ملاقات کی تو حضور علیہ السلام کو دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں ہماری توریت کے اندر، ہماری انجیل کے اندر بیان کیا گیا۔ تو انہوں نے اختلاف کیا، لیکن علم آ چکا تھا، پھر بھی انہوں نے انکار کیا۔ تو جنہوں نے انکار کیا وہ ضلالت اور گمراہی کے راستے پر، اور جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کیا، ان کے لیے دو اجر ہیں۔ مشکات المصابیح کے اندر یہ حدیث درج کی گئی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری تصدیق یعنی مجھ پر بھی ایمان لایا اور وہ اپنے اس دین پر بھی تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اس نے مانا، اس کے لیے دو اجر ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ، اور حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعلیم فرمایا کہ محبوب یہ جو جہلاء ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو حاسدین ہیں، کیونکہ جو حاسد ہوتا ہے، جس سے حسد کیا جاتا ہے، پھر اس کی کسی بھی بات کو وہ تسلیم نہیں کرتا، اپنے اچھائی کو تسلیم نہیں کرتا، اس کی خوبی کو تسلیم نہیں کرتا، اس کے مرتبے کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول حضور علیہ السلام کو یہ تعلیم فرمائی کہ اگر یہ تم سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حجت بازی کرے، جھگڑیں، تو تم کو کیا کہنا ہے؟ فَقُلْ أَسْلَمْتُ، آپ فرما دیں کہ میں نے اپنا منہ اللہ عز و جل کے حضور جھکا لی، یعنی میں نے اسلام کا معنی کیا ہے؟ یعنی گردن کو جھکا لینا اللہ عز و جل کی خاطر، اللہ کے لیے۔ اور فرمایا اسلمت وجہی للہ ومن اتبعنی، فرمایا کہ میں نے تو جھکا لیا ہے
अल्लाह के लिए अपने मुंह को, और मेरे जो मानने वाले हैं उन लोगों ने भी ऐसा ही कर लिया है। यानी मैं और मेरे मुत्तबईन, मेरे चाहने वाले, मेरे मानने वाले अल्लाह अज़्ज़ व जल के फर्माबरदार हैं और उसके मुती हैं। हमारा दीन दीन तौहीद है, खालिस अल्लाह तबारक व तआला को माबूद मानते हैं, न अल्लाह का बेटा तस्लीम करते हैं, न अल्लाह की बेटी तस्लीम करते हैं, और न अल्लाह के लिए बीवी तस्लीम करते हैं। खालिस हमारा दीन जो है वो दीन तौहीद है। न अल्लाह की सिफात में, न अल्लाह की ज़ात में किसी को शामिल और दाखिल कर दो। कुल हुवल्लाहु अहद, ये भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर उनकी उम्मत को तालीम फरमाया। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दें अल्लाह एक ही है। तो जैसे कि तस्लीस का अकीदा ईसाइयों के यहाँ 3 खुदाओं का, तो हमारे यहाँ सिर्फ एक खुदा का अकीदा है। हमारे यहाँ सिर्फ एक माबूद का अकीदा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। तो ये जो कर रहे थे, किस वजह से कर रहे थे? बग़यम बैनहुम, कि वो अपने दिलों की जलन से, उनकी ये तमन्ना थी कि वो नबी जो आखिरी नबी हैं बनी इसराइल से हों, हमारी कौम से हों, हमारे इलाके से हों, हमारे शहर से हों, उनकी ये तमन्ना थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो तो बनी इस्माइल से तशरीफ़ लाए हैं, हुजूर को पहचान भी लिया, लेकिन उनकी मंशा ये थी, उनका इरादा ये था कि बनी इसराइल से हों, तो हुजूर से वो हसद कर बैठे। हालांकि सूरतुल बकरा के अंदर ये बयान किया गया है और मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि वो जब कुफ़ार और मुशरिकीन से उनकी जंगें होती थी तो हुजूर के तवस्सुल से दुआ करते थे कि अल्लाह वो आखिरी नबी जो आने वाले हैं, उस आखिरी नबी के तवस्सुल से हमें फतह का फरमा अहले कुफ्र पर। लेकिन जो वो जाना पहचाना हुआ नबी तशरीफ़ ले आया, तो वो हसद और जलन की वजह से उसके मुनकिर बन गए, उसके इनकारी बन गए। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अलैहिस्सलाम को ये तालीम फरमाई और उनके मानने वालों, और फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने वकुल लिल्लज़ीना ऊतुल किताबा वल उम्मीकीन, और ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए उनसे जिनको किताब अता की गई और उम्मीकीन से। यहाँ किताबियों से मुराद तो अहले किताब हो गए। अहले किताब से मुराद कौन है? ईसाई हैं और यहूद हैं, और उम्मीकीन से मुराद वो हैं जिन्होंने इनकार किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लेकिन उनके पास कोई उन्हें किताब न दी गई। तो लिहाजा ये फरमाया गया असलम तुम, कि क्या तुमने गर्दन रखी, यानी हमने तो अल्लाह के लिए गर्दन रख ली, क्योंकि ये भी मुशरिकीन अरब जो थे, ये भी एक खुदा के मानने वाले तो थे, लेकिन साथ में इन्होंने और शुराका बुदाते कर लिया था, यानी और भी छोटे छोटे माबूद इन्होंने बना लिए थे कि ये रोज़ी देता है, ये कारोबार में बरकत देता है, ये जो है ज़मीन का ये निज़ाम चलाता है, ये बारिश बरसाता है। ऐसे छोटे छोटे उन्होंने खुदा बना रखे थे। उनके लिए भी खुदा का वो अकीदा रखते थे और अल्लाह ताला के लिए भी अकीदा रखते थे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ये बयान फरमाया है कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लइन सअलतहुम, अगर आप इनसे पूछे मुशरिकीन अरब से, मन खलक़स समावाति वल अर्द, कि ज़मीन और आसमान का खालिक कौन है, तो वो क्या कहेंगे? लयक़ूलुन्नल्लाह, तो ज़रूर ये कहेंगे कि अल्लाह ही खालिक है। तो खालिक तो उन्होंने अल्लाह ताला को माना, लेकिन साथ में अल्लाह तबारक व तआला की उन्होंने और हस्तियों को, बुतों को, और उन्होंने अपनी तरफ से बनाए हुई चीज़ों को जो है माबूद भी मानना शुरू कर दिया। खालिक अल्लाह को माना, लेकिन बुतों को खड़ा किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बुत खड़ा किया, खाना काबा के अंदर लगा हुआ था, और ऐसे 360 बुत रिवायात और तवारीख के अंदर लिखा हुआ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अलावा भी उन्होंने उसमें दाखिल कर दिए थे खाना काबा के अंदर, उन्हें भी वो माबूद मान रहे थे, और उनसे वो यही समझकर ये भी हमारे छोटे खुदा हैं, मदद तलब कर रहे थे। खुदा का तसव्वुर करके ये अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर हमारी मदद कर सकते हैं, तो उनसे ये मदद मांग रहे थे, खुदा समझकर मदद मांग रहे थे। अल्लाह ताला ने ये महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तालीम फरमाई, ये महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे कहें कि मैंने तो अल्लाह के लिए गर्दन रख दी है, और तुम भी ये दावेदार हो कि अल्लाह को हम मानते हैं, खुदा को मानते हैं, और आखिरी नबी को हम मानते हैं, लेकिन अब मैं आखिरी नबी तशरीफ़ ले आया हूँ। और ये मुशरिकीन अरब जो खुदा की खालिकियत का इकरार करते हैं,
तो इनसे कहो कि मैंने तो अल्लाह की ये गर्दन रख दी है, अब उसकी आसमान से ये किताब नाजिल हुई है जिसको कुरान कहा जाता है, और उस आखिरी किताब किस पर नाजिल की गई है? मुझ मोहम्मद पर नाजिल की गई है। तो अब अल्लाह तबारक व तआला ने ये हुक्म दिया है कि सब मुझ पर ईमान ला, कि तुमने अल्लाह तबारक व तआला की खातिर अपनी गर्दन को झुका दिया। फ़इन अज़लमू फ़क़द इह्तदौ, तो अगर ये गर्दन झुका देते हैं, ये मान लेते हैं तुमको नबी और कुरान को अल्लाह की किताब, तो ये हिदायत पा गए, तब तो ये राह पर हैं, सीधी रास्ते पर हैं। व इन तवल्लौ फ़इन्नमा अलैकल बलाग, और अगर मुंह फेर लें तो तुम पर तो यही हुक्म पहुंचा देना है। यानी सिर्फ तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम सिर्फ ये है मेरा पैगाम पहुंचाना, ठीक है? वो तुमने पूरा कर दिया है। इससे उन्होंने नफ़ा न उठाया तो नुकसान में वो रहेंगे। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नुकसान में नहीं हैं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्कीन की खातिर अल्लाह तबारक व तआला ने किया है कि आपके दिल को तस्कीन हो, कि आप इतनी मेहनत और काविश करते इन तक पहुँचाते, आपका काम पहुँचाना है। हकीकी हिदायत देने वाला अल्लाह तबारक व तआला। वमा अलैना इल्लल बलाग।